श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। समस्त भाई मानू मोर प्रणाम। आज एक विषय तार ना हूँ सद्गुरु और तांको कृपा। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपा तामहं वंदे मातरम श्री मीरांबिकां। गुरु कृपार यही श्लोकटी श्रीकृष्ण को वंदना करा जाइथिला। यही श्लोकर तृतीय धाड़ी रे तमहं स्थान रे तामहं करा जाइअछि और चतुर्थ धाड़ी रे परमानंदम धावम स्थान रे मातरं श्री मीरांबिकां करा जाइअछि। गुरु कृपा हेले कौन असंभव अछि जहा होई न पारे। मुक मध्य बाचाळंक परी कथा कहिपारे, पंगु मध्य गिरि लंघन करिपारे। आमे पुराण रे गुरु कृपार अल्प गल्प अनेक पढ़िछु। आज आमे माँ श्री अरविंदଙ୍କ परी जुगावतारं को आमे गुरु भावे पाई आमे ही गुरु कृपार फल अंगे लिभाइछु और तांकर कृपार सागर रे आमे यात्रा करुछु सेही महान अतिमानस राज्यर संधान रे। आमे जो नौकार यात्रा करुछु तार दिशारी हेले स्वयं माँ। एही नौकार यात्री हेले माँकर अग्रणी संतान जे माननको माँ निजे प्रस्तुत करुछंती रूपांतर करुछंती अति मानवर जन्म पाई। एही लेखकंकर कल्पना नुहे, एहा लेखकंकर कल्पना नुहे, एहा माँकर निजर अनुभूति। 1958 मसीहा फेब्रुआरी मास 19 तारिख राति रे माँकर जो अतिमानस नौकार अनुभूति होइतिला सेतिरे से कहिछंती अतिमानस जगत सर्वदा रहिछि एवं मु सेठारे मो अतिमानस शरीर रे सर्वदा रहिछि। एही बाणीर प्रमाण देई माँ तांकर एही अतिमानस नौकार अनुभूति विषय रे कहिछंती। अतिमानस नौकारे माँकर अग्रणी संतान मानंकु माँ निजे तालीम देई सेमानंकु से रूपांतर करुछंती एवं अतिमानस राज्य दिगरे नहीं जाउछंती। जेतेबेले नौकाटी अतिमानस जगतर कूलरे लागिला माँ तांकर संतान मानंकु जण जण करे कूलकु पठाउछंती जेउठी 2 जण अतिमानस सत्ता सेमानंकु परीक्षा करी देखुछंती। जेउमानंकर शरीर पूर्ण रूपांतर होइथिला सेमानंकु अतिमानस राज्य को सेमाने छाड़ुथिले और जेउमानंकर पूर्ण रूपांतर बाकी थिला सेमानंकु फेरस्त पठाउथिले। एही नौकारे किछि भी एही पृथ्वीर जड़ वस्तु भली न थिला, सब किछि अतिमानसर उपादान देई तयारी होइथिला। मनीष एपरिकी नौका मध्य एही अतिमानस वस्तुरे निर्मित। सब किछिर रंग सुवर्ण रंगर थिला, ताहा सह किछि लाल रंग मध्य मिसिथिला। मनीष मानकर पोशाक आदि मध्य पृथ्वीर पोशाक भली नथिला। एही पोशाक शरीरर एक अंश मात्र जहा परिवर्तन करा जाई पारुथिला। एही नौकारे खाली जे आश्रमर लोक थिले ता नुहे, बाहारर मध्य अनेक लोक थिले जहांको माँ जानिथिले। समस्तंकु से व्यक्तिगत भावे चिन्हंती और जानती। एही नौकारे 14 वर्षरु और ता ऊर्ध्व बयसर लोक थिले, किंतु बुढ़ा लोक केही नथिले। अधिकांश लोक युवक। केवल जो माने युवक भाव दीर्घ जीवन लाभ करिपारिबे सेमानंकर मध्य रूपांतर संभव हेब। माँ कहिछंती से 20 वर्षर बुढ़ा और 80 वर्षर युवक देखिछंती। अतएव बयसर गणना वृद्धत्वर मानदंड नुहे। 100-200 वर्ष जीवित रही जड़े युवक अवस्था रही पारे। जदि आमर पूर्णता पाई केबे हेले आम उद्यम को छाड़ी न देउ तेबे आमे केबे भी बुढ़ा हेबु नाही। शरीर त्याग परे मध्य आमर अधूरा रूपांतर काम शेष करिबा पाई पुणी माँ आमको नूतन शरीर रे एक एही नौकारे स्थान देबे। माँकर एहा एक चिरंतन काम। एबे आमे जानिलु आमर निजर रूपांतर निजे करि परिबु नाही। आमको एही नौका को आसीबाकु पड़िबो, अर्थात भविष्यतर मनीष गठन पाई अदम्य संकल्प रखी आमको माँ को देई देबाकु हेबो। माँ कहउछंती मु काहारी गुरु हेबा पाई आग्रही नुहे। विश्वमयी जननी हिसाब रे प्रेमर मध्य देई नीरवरे कार्य करिबा मो पक्षरे अधिक स्वतस्फूर्त और स्वाभाविक। परे जेतेबेले अनेके माँ को गुरु भावरे मानिबा पाई आरंभ कले सेतेबेले माँ मध्य कहिछंती एबे मो जानिबाकु पाइछि अनेक लोक जदिओ खूब बेसी नुहंती मोते सेमानकर गुरु दृष्टि रे देखुछंती। सेमाने मते संतुष्ट करिबा लागि बहुत व्यग्र। कारण गुरु को संतुष्ट करिबा हेउछि जोगपथरे चालिबा निमंते सामर्थ्य अर्जनर श्रेष्ठतम उपाय। आउ मु बुझिछि जे गुरुर कर्तव्य हेउछि प्रत्येक को उत्साहित करिबा, जहा फल से भगवान दिगरे शीघ्र अग्रगति करिपारिबो और तांको दिव्य उद्देश्य साधन करिपारिबो।
ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ। ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ମଣିଷ ନିଜେ ତାର ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଳ୍ପନା କର ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପଥ ଅତି ସହଜ। ଏହି ଯୋଗର ପଥ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ ବନ୍ଧୁର, ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଓ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଅଜଣା ବିପଦ ରହିଛି। ହଜାରେ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେବେ। ତୁମ ଅଜ୍ଞାନତାର ବିରୋଧରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଭୟଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ତୁମ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଧା ରହିଛି। ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେସବୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ, ପୁଣି ଆହୁରି ହଜାରେ ବାଧା ତା ସ୍ଥାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ। ତୁମକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନର୍କ ତୁମ ଉପରେ ତାର ଦଳବଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗୀରଣ କରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଓ ଶୀତଳ ଅଶ୍ରୁକୃତି ସବୁ ନେଇ ଭେଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଏହି ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର ଡାକରା ପାଇଛନ୍ତି ଓ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିସବୁ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଅନେକ ପାଠକ ଭାବୁଥିବେ, ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ନାହାନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୋଗର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଏ ଯୋଗର ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ପୁରାତନ ଯୋଗର ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କାନରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର କହିଦିଅନ୍ତି ଓ ସାଧନାର ବିଧି ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରା କର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେପରି ଶିଷ୍ୟ ମନେ ମନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଛଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ଲୋକେ କିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବେ, କିପରି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ପର୍ଶ ବରାବର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯେପରି ଏକ କଲମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତୁମ ମନ, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ ଓ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ଏକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଏପରି ହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବାଧା ରହେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ତୁମେ ପୁରା ବାଧାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଅ। ମା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ସେ କେବଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ଭାର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ନିଜକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିନା ବାକ୍ୟରେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାରେ, ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଓ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏହି ମହାନ ଯୋଗ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ ବି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଘୋର ବିପଦ ସମୟରେ, ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ କହିଛୁ, ଏବେ ବି ମା ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କାମ ବଜାୟ ରହିଛି। ଏବେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କ କରୁଣା ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତୁମେ କେବଳ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ,
ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଚାହଁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇସାରିଛ। ପୁରାତନର ଦୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏ ଯୋଗ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି। ଆମର ଆନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ ମାଙ୍କର ଏହି ପରିଚାଳନା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇପାରିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ଓଷା ବାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଯେ ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ହୋଇନାହିଁ। କେବଳ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା ଆମେ ଏବେ ବି ବୁଝିନାହୁଁ। ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କାର, ସମାଜ, ପରିବାର ଆମକୁ ଏହି ପୁରାତନରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ଲେଖକକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନିଜର ଆନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ରଖି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ମନେ ସେହି ଦିବ୍ୟଜନନୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଶାଳଗ୍ରାମ ବା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ପୂଜା କରିବାର ସାମାଜିକ ଚାପ ଥିଲେ ତାହା କରାଯାଇପାରେ। ପରେ ଏସବୁ ମନକୁ ମନ ଆମ ରୀତିନୀତିରୁ ଝଡ଼ିପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମା'ଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ହେଲେ ଆମର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେ କିପରି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ? ବାବାଜୀ ନିଜେ କହନ୍ତି, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ ଗୁରୁ ଛାଡ଼ିବା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରାତନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରିନଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବରାବର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ବାବାଜୀ କହନ୍ତି, ପୁରାତନର ସମସ୍ତ ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସମସ୍ତ ବିଭାବ ସହ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତରରେ ମହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥାଉ ତେବେ ଆମର ପୁରାତନ ଗୁରୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସି ଆମକୁ ସେହି ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୁରାତନ ଗୁରୁଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ନୂତନ ସୌଧ ତିଆରି ହୁଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ପୁରାତନ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବ, ସେଠାରେ ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ସେ ତୁମର ସବୁ ଭାର ନେବେ। ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମା'ଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେବୀଙ୍କର ମାତ୍ର 2ଟି ହାତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ଫଟୋ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି 2 ହାତ ଥିବା ମା କିଏ? ସେ କହିଲେ, ଏହି ମା ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 5-6 ଜଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜିତ ସେହି ଫଟୋଟି ମା'ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ମା କହିଥିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ଫଟୋ। ମା ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଗ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ତା ନହେଲେ ବିଶେଷ ପଦସ୍ଖଳନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ତୁମେ ଏହି ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା, ଯାହାକି ତୁମର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟାହତ କରନ୍ତା। ଗୁରୁ ହେଲେ ସେଇ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଓ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଏହି ଚେତନାର ପ୍ରକାଶ ବା ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା। ଏକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି କଳିଯୁଗର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାଧନା କରିବାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରାଇଛି, ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ଭାବେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଠିବାର କୌଣସି ଆଶା ଭରସା ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଇ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ଆପଣାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର କରୁଣାର ସ୍ରୋତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ଳାବିତ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇ, ଏକ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆଶା ଭରସା ପାଇ ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବ? ତାର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମେ ଓ ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିଛି ତାହା ଅନେକ କଥାକୁ ସୂଚାଏ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ସହ ସକଳ ସ୍ତରରେ ସକଳ ଲୋକରେ ରହିଛି, ମୋର ପରମ ଚେତନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତିଶୟ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହିପାର, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବ ଓ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆବାହନ ଆସେ, ମୋତେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଅଥବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହଁ ବୋଲି କହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧନଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏକ ବିଭୂତି ରହିଛି। ଏହି ବିଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୋତେ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଏ ଓ କ'ଣ ଘଟିଛି ମୋତେ ଜଣାଇ ଦିଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗାଧାର ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଓ ଅବସାଦ ସମୟରେ କୁହ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶରେ ଉତ୍ତରରେ କୁହ, ମୁଁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଛା ହୋଇଛି। ମୋତେ ମୋ ନିକଟରେ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ବି ମୋର ପତନ ଘଟେ, ମୁଁ ପୁଣି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେବି। ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରୁ ମୁଖ ଫେରାଇ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଆଦର୍ଶର ସେବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆଦର୍ଶ। କେବଳ ଦୁଇ ସତ୍ୟ ହିଁ ମୋ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମାର ତୃପ୍ତି ସାଧନ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଦୁର୍ଗତି ଭିତର ଦେଇ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ପ୍ରଣାମ।